बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह की ज़ात आपको हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। दोस्तों, आज जिस गांव का हम आपको विज़िट करवाएंगे उसका नाम है डल्ले के गुराया। डल्ले के गुराया तहसील डस्का और ज़िला सियालकोट में वाक़या है, जबकि इसकी यूनियन कौंसिल है बड़थांवाला। और दोस्तों, डल्ले के गुराया में हमारे मेज़बान हैं महर मोहम्मद यूसुफ साहब। हमारे मेज़बान महर मोहम्मद यूसुफ साहब डल्ले के गुराया की मशहूर समाजी, कारोबारी और हर दिल अजीज़ शख्सियत हैं। इन बातों का अदराक हमें उनके साथ विज़िट करते हुए बखूबी हुआ। और दोस्तों, हमारी इस वीडियो के स्पॉन्सर हैं आदम के चीमा की समाजी और हर दिल अजीज़ शख्सियत गोगा खान शेरवानी, जो कि अरसे दराज से अमेरिका में मुकीम हैं। दोस्तों, डल्ले के गुराया का रकबा 859 एकड़ पर मुश्तमिल है, जबकि इसकी आबादी 9 से 10 हज़ार के आसपास नफूस पर मुश्तमिल है। यहाँ अक्सरियत महर बरादरी की है, जबकि उसके बाद गुज्जर बरादरी, फिर खान बरादरी, अंसारी बरादरी, मसीही बरादरी और दीगर बरादरियों के भी लोग दर्जा बदर्जा मौजूद हैं। पेशा के एतबार से यहाँ अक्सरियत काश्तकारों की है। उसके बाद फैक्ट्री वर्कर्स की कसीर तादाद है, मज़दूर हैं और बहुत से लोग बैरून ममालिक में भी मुकीम हैं और चंद लोग सरकारी मुलाजम भी हैं। डल्ले के गुराया में 5 मसाजिद हैं, जबकि कोई भी इमाम बारगाह मौजूद ना है। मसीही बरादरी की इबादत के लिए एक चर्च है, जबकि 3 दरबार भी यहाँ मौजूद हैं, जिनमें से सबसे ज़्यादा मशहूर दरबार है बलोर शाह सरकार का दरबार। दोस्तों, जिस जगह हम इस वक्त मौजूद हैं ये डल्ले के गुराया का दायरा है, जो अपनी असल हालत में मौजूद ना है। बदलते हुए वक्त और ज़माने ने अपने साथ साथ इसको भी बदल डाला है। बहरहाल ये दायरे कभी गाँव के कल्चर का बहुत अहम हिस्सा हुआ करते थे। अगर बात करें डल्ले के गुराया की मशहूर शख्सियात की, तो माजी में तारा सिंह ज़ैलदार इस गाँव बल्कि इस पूरे इलाके की मशहूर और बहुत पावरफुल शख्सियत थे। हिंदुस्तान के मशहूर मुसन्निफ़ राजेंद्र सिंह बैदी का ताल्लुक़ भी डल्ले के गुराया से था, जिनकी मशहूर किताब एक चादर मैली सी आज भी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज डस्का में मौजूद है। नहीं, इस गले डस्का नहीं ठीक। दोस्तों, ये हैं चौधरी मोहम्मद अमजद साहब, जिनका ताल्लुक़ अहमदीन बुक डिपो एंड फोटो स्टेट डस्का से है। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे डल्ले के गुराया की मशहूर शख्सियात की। तो माजी में एक और नाम सरदार शमशाद अहमद मरहूम साहब भी इस गांव की मशहूर शख्सियत थे। अगर दौरे हाज़र की मशहूर शख्सियात की बात करें तो उनमें सरे फहरिस्त नाम है चौधरी मुश्ताक अहमद मेयो साहब का, जो कि साबिक चेयरमैन हैं यूनियन कौंसिल बड़थांवाला के। इसके बाद शमसदीन गुज्जर साहब, जो कि साबिक काउंसलर हैं, और फिर हमारे मेज़बान महर मोहम्मद यूसुफ साहब और इन्हीं के एक दोस्त इनामुल्लाह खान साहब भी इस गांव की मशहूर शख्सियत हैं। दोस्तों, इनामुल्लाह खान साहब के हवाला से हम ये बात करना ज़रूरी समझते हैं कि वो इस गांव के हवाला से एक किताब तहरीर कर रहे हैं। इंशाल्लाह जब वो किताब पब्लिश हो जाएगी तो हम आपसे उनकी मुलाकात भी करवाएंगे और उनका इंटरव्यू भी करेंगे। दोस्तों, ये मकान सईद अख्तर खान साहब की मलकियत है और हमें बताया गया कि इस गांव में 2 से 3 इस तरह के पुराने मकान अब भी मौजूद हैं, जो कि माजी की यादों को ज़िंदा रखे हुए हैं। डल्ले के गुराया में 2 सरकारी स्कूल मौजूद हैं, एक बच्चों के लिए, दूसरा बच्चियों के लिए, और दोनों ही एलिमेंट्री हैं। इसके अलावा 2 प्राइवेट स्कूल भी मौजूद हैं, एक एसडी पार्क पब्लिक स्कूल जबकि दूसरा अबीहा पब्लिक स्कूल। डल्ले के गुराया के करीबी देहात में बुड्ढा गुराया, मालो महे, ठट्ठा गुराया, चेले के गुराया, दुल्ले के गुराया और गणों की वगैरह शामिल हैं। अब बात करते हैं डल्ले के गुराया की वजह तस्मिया की, जिसके बारे में हमें 2 रवायात बताई गई।
सबसे पहली रवायत ये बताई गई कि डल्ला सिंह करके कोई सिख था जिसके नाम से ये गांव आबाद हुआ और उसके 4 बेटे थे, बुड्ढा, मुंडा, दुल्ला और ठट्ठा गुराया, जिनके नाम से बिलतरतीब 4 गांव आबाद हैं। दोस्तों, नज़र आने वाला दरवाज़ा इस गांव का मेन और पुराना दाखिली रास्ता है। तो दोस्तों, वजह तस्मिया के हवाला से जो पहली रवायत हमने आपको बताई उसको ज़ईफ़ समझा जाता है। दूसरी रवायत ये है कि डल पंजाबी ज़ुबान में उस कुएं को कहा जाता है जो बिल्कुल भी काबिल इस्तेमाल ना हो। चूँकि इस गांव में इस तरह के बेशुमार कुएं मौजूद थे, लिहाजा इस गांव को डल्ला वाला गांव पुकारा जाने लगा। और चूँकि यहाँ गुराया बरादरी की अक्सरियत मौजूद थी, उसी निस्बत से इसका नाम आहिस्ता आहिस्ता डल्ले के गुराया पुकारा जाने लगा। और दोस्तों, पहली रवायत की निस्बत दूसरी रवायत को ज़्यादा मुस्तनद समझा जाता है। दोस्तों, अगर बात करें डल्ले के गुराया के माहौल की, तो हमने यहाँ के माहौल को बहुत बेहतरीन पाया। यहाँ के लोगों को बहुत खुश इखलाक और मिलनसार पाया। डल्ले के गुराया की अंदरूनी गलियों की हालत तकरीबन तसल्ली बख्श है, लेकिन इसके बैरूनी रास्तों की हालत बहुत खस्ता है, जिसके लिए डल्ले के गुराया के लोग परेशान भी हैं और हुकूमत वक्त के मुंतज़र भी। और दोस्तों, हमेशा की तरह आपसे इल्तमास है कि अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा और हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जज़ाकल्लाह। दोस्तों, ये है हमारे मेज़बान महर मोहम्मद यूसुफ साहब का कारोबारी मरकज़। तो चलिए हम आपसे इनकी मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर, क्या हाल है? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। तारुफ करवाना अपना। जी सर, मेरा तारफ़ मोहम्मद यूसुफ वल्द मोहम्मद नज़ीर महर, गाँव डल्ले की किराया का रहने वाला मैं मकामी भी पेरेंट्स से अबाओ जदाद इतों के रहने वाले। और अल्हम्दुलिल्लाह इस रोड के उत्ते 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸੈਂਟਰੀ ਹਾਰਡਵੇਅਰ के पार्टीशन तो बाद कि जिस तरह के हालात हो गए, कत्लो गैरत हुई तो हालात काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गए सन। इतने कोई रौनक नहीं सी रही। कदी ये पिंड जेड़ा सी एक तजारत का गढ़ सी। अच्छा। और फिर उस तो पार्टीशन तो बाद एक वीरान हो गया। तो अलहमदुलिल्लाह 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ जिस टाइम कारोबार स्टार्ट किया तो रोड के उत्ते चंद एक करियाने दी दुकानां सन। और अलहमदुलिल्लाह अज रोड के उत्ते काफ़ी ज़्यादा रौनक लग गई है। मुख्तलिफ कारोबार मराकज़ खुल गए हैं। एक हुण दोबारा नवे सिरे तो तजारती मरकज़ बन रहा है। सही है। अच्छा, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟ ਟਾਈਪ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਿੰਡ। जी जी बिल्कुल। ਇਹ ਕਿਆ ਮੁੰਡੇ ਕੇ ਗੁਰਾਇਆ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਸੀ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਰ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਤਾਜਰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਖੱਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਏਰੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਸਕਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਸਕਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਉਹ ਇਸ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤਾਜਰ ਸਨ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸਨ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ ਜਾਂ ਉਹ ਖੱਤਰੀ ਸਨ? ਕੀ ਤਾਰਫ ਹੈ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ? ਪਿੰਡ ਖੱਟਾ ਕਰਾਇਆ। ਖੱਤੇ ਘਰਾਏ ਤੋਂ ਮੇਲਾ ਵੇਖਣ ਆਏ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ पहले भी आते हो? ਹਾਂਜੀ ਆ ਸਾਲ ਆਈ। ठीक हो। दोस्तों, ये मनाजर हैं बाबा बलोर शाह सरकार के दरबार के, जहाँ पर मेला मुनक्कद है जो अपनी पूरी आबोताब के साथ जारी व सारी है। जी जनाब, की नाम है ਤੁਹਾਡਾ? इरफान नाम है। पिंड मालूम मेरा मालोमेर तो मेला वेखन आए हो? इंशाल्लाह मेला वेखने अल्लाह पाक ने बहुत करम किया। मेला बहुत प्यारा लगा, बाबे की बहुत रौनक लगी है। अच्छा, पहले भी आते हो? पहले हर साल के साल आते हैं बिल्कुल। मैं क्या ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਤਾਰਫ है? आतफ डोगर किहड़ी जगह तो आए हो? मालूम मेरा ठीक हो गया। कोई दोस्त हो? जी सरकार जी ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਤਾਰਫ है? जी मैं कराची तो जी कराची तो कराची तो आए हो?
ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਲਾ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਹੰਮਦ ਇਮਰਾਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਭਾਈ सरफराज ਪਿੰਡ चेले की किराया ਜੀ चेले की किराया चेले की किराया। ਆਏ ਚੁੱਕੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਪਿੰਡ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕਮ ਜੀ ਕੀ ਤਾਰਫ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡਾ ਤਾਰਫ ਉਮਰ ਪਿੰਡ ਮਾਲੋ ਮੇਰ ਮਾਲੂਮੇਰ ਤੋਂ ਆ ਮੇਲਾ ਵੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਲੋ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਆਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਾਲੂਮ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਆਸਰ ਜੀ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਸਤੋਗੇ ਜੀ ये तमाम दोस्त मालूम है ते सब दोस्तों मेले पंजाबी रवायात और सकाफ़त का हमेशा से ही हिस्सा रहे हैं जिसमें इलाका भर से लोग तशरीफ़ लाते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की तकरीबात का अहतमाम किया जाता है। दोस्तों इस जगह को पंजाबी ज़ुबान में मच बोलते हैं जिसमें हर वक्त आग सुलगती रहती है और नज़र आने वाली जगह इस मेला का लंगर खाना है। परदेसी बंदे ने सारे अस्सलामुअलैकुम जी ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਭਾਈ ਨਾ ਆਇਓ ਮੰਡ ਤੋਂ ਜੀ ਮੰਡ ਮੰਡ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਮੁਕਤਾ ਮੰਡ अच्छा अच्छा मुक्ते मंड तो आए ठीक हो गया हर साल आते हो ਹਰ ਸਾਲ दोस्तों मेलों में बच्चों और बड़ों सबकी दिलचस्पी का सामान मुयस्सर होता है। कोई यहाँ तस्वीर बनाने आता है तो कोई खिलौना ख़रीदने, कोई मिठाइयों से लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए तो कोई झूला झूलने के लिए। बुजुर्गों को पूछो किस जगह तो आए अस्सलाम वालेकुम अच्छा सब की हाल है ठीक हो की नाम है ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਦਮ ਸਿੰਘ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ ਪੂਰੇ ਗਿਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਇਸ ਦਫਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰੌਣਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਰੌਣਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦਫਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਕਰੋਨਾ ਸੀ ਨਾ ਕਰੋਨੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਰੌਣਕ ਘੱਟ ਗਈ ਆ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ अस्सलाम वालेकुम जी ਭਾਈ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਠੀਕ ਹੋ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਰ ਸ਼ਦ ਪਿੰਡ ਬੋਲੀ ਮਨੀ ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਆਏ ਨੇ ਲੋਕ क्या बात है अस्सलाम वालेकुम जी ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਜੀ हाँ जी की तारीफ है ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਾਬ ਆ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ नाम की करना ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਹੰਮਦ ਅਮੀਨ ਪਿੰਡ ਡੱਲੇ ਕੀ ਗੁਰਾਇਆ ਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ। ਪਿੰਡ ਹੀ ਬੈਠੇ ਤੇ ਇਸ ਦਫਾ ਰੌਣਕ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਬੇ ਦਾ ਜੀ ਕਰਮ ਹੁੰਦਾ ਲੱਗਾ ਜਾਂਦਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਰਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਪਸਰੂਰ ਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਕਿ ਆਓ ਸਾਡੇ ਮੇਲੇ ਤੇ ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੌਣਕ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆ ਰੌਣਕ ਵਧਾਈਏ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਡੇ ਕਾਰੀਗਰ ਦੀ ਵੀ ਜਾਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਸਰੂਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਪਸਰੂਰ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ पंजाबी रवायत चली दोस्तों पंजाब और जलेबी का चोली दामन का साथ है और अगर बात हो मेले की और वहाँ जलेबी मौजूद ना हो ऐसा हो नहीं सकता। मेले में मौजूद इंसानी समंदर को देखकर बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये मेला किस कदर शोहरत का हामिल है। आपने हमें मुख्तलिफ़ लोगों से सवाल करते हुए सुना जो मुख्तलिफ़ इलाकों से तशरीफ़ लाए हुए हैं, कोई साथ वाले गांव से तो कोई कराची से। हमने विज़िट के दौरान मुख्तलिफ़ लोगों के घरों की बैठकों में देखा कि उनके यहाँ इस रोज़ उनके अजीज़ व अकारब भी तशरीफ़ लाए हुए हैं। शायद इस तरह का मंज़र इस गांव में ईद वाले रोज़ भी ना होता हो। अस्सलाम वालेकुम जी मोहतरम की हाल है ठीक हो की ना है ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਲਾ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਤਾਰ ਹੈ ਬਾਊ ਜੀ ਵਿਕਾਸ ਵਾਲੀ ਪਿੰਡ ਡੱਲੇ ਕੀ ਕਰਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਾਮੀ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂਜੀ ਮਕਾਨ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ
ਐਂ ਤਾਂ ਮਕਾਮੀ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬੰਦੇ। ਹੈ ਭਾਈ ਤੇ ਸ਼ੁਜਾਤ ਦਾ ਕਰਾਇਆ। अस्सलाम वालेकुम जी सर जी की तार है ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਯਾਦ ਪਿੰਡ ਬੁੱਢਾ ਰਾਇਆ ਮੇਲਾ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ ਇੱਕ ਬੁੱਢੇ ਕਰਾਇਆ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ। ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ अस्सलाम वालेकुम ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਲਦ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ ਕੋਟ ਅਨੀ ਸਿੰਘ ਕੋਟ ਅਨੀ ਸਿੰਘ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਵੇ ਹੈ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਡੌਣੇ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਕਰੀ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਡੇਲੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮੇਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦੋਸਤ ਤੇ ਨਾਗੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਨਾਗੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਦੋਂ ਮੇਲਾ ਹੋਣਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਕਦੀ ਨਾਗਾ ਹੋ ਮਤਲਬ ਗਿਆ ਸਾਲ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 365 ਦਿਨ ਹਾਂਜੀ ਤਕਰੀਬਨ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। 6 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਲੇਗੀ। ਅੱਛਾ 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 ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਬਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਮੁੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਤਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਬੂ ਜੀ ਦੱਸਣ ਨੇ ਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਾਂਜੀ। ਪਿੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਇਆ बिलाशुबा गांव वालों ने मेले के एहतमाम में कोई कसर नहीं उठा रखी और दोस्तों बड़ी खुश आइंद बात है कि इंसानों के इतने बड़े हजूम में हमने ना कोई हुल्लड़बाजी देखी और ना कोई बद इखलाकी हरकत। हालांकि मर्दों के साथ साथ यहाँ बेशुमार बच्चियाँ और औरतें भी मौजूद हैं। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰੀਅਤ ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 80-90% ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਖੱਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੇਬਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। अच्छा अच्छा ਉਹ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋਈ ਉਹ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਸਾਰੇ। ठीक है ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕਿਹਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ? ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬੜਾ ਹੀ ਅੱਛਾ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। तमाम ਦੋਸਤ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੁਸਲਿਮ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਈਸਾਈ ਵੀ ਨੇ, ਔਰ ਸਭ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਅਖਲਾਕ ਨਾਲ, ਅੱਛੇ ਤਲੁਕਾਤ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਜ਼ਰਾਰ। दोस्तों अब हम मौजूद हैं साबक चेयरमैन मुश्ताक अहमद म्यो साहब के डेरा पर, जिन्होंने मेला के लिए लंगर का अहतमाम किया। अस्सलाम वालेकुम जी सलाम सर की तारफ है ਤੁਹਾਡਾ? ਹਾਂਜੀ ਥੋੜੀ मोहम्मद मुश्ताक अहमद मैं यूनियन काउंसिल पड़ता हूँ वाइस चेयरमैन। माशाल्लाह अच्छा ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ? थल्ले की कराया ਅੱਛਾ ਵੈਸੇ ਉਹ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਭੜਤਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੁਸੀਂ ਰਹੇ ਹੋ? यूनियन काउंसिल पड़ताल ਵਿੱਚ ਡੱਲੇ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। यूनियन काउंसिल ਹੈ ਜੀ। ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਹੈ? ਆਬਾਦੀ ਹਾਲੀ ਤਕਰੀਬਨ 8000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ, 7 ਤੋਂ 8000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਤਕਰੀਬਨ। ਸਹੀ ਅੱਛਾ ਕਿਹੜੀ ਸੰਜ ਤੁਸੀਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣੇ ਸੋ? 15 ਚ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ ਤਰਫੋਂ? ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ ਤਰਫ ਸਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕਿਹਦਾ ਮਾਹੌਲ? ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਡੱਲੇ ਕੇ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਔਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ। ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ। ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया। दोस्तों हम अपने मेज़बान महर मोहम्मद यूसुफ साहब के बहुत मशकूर हैं कि जिन्होंने मेला के दौरान हमें अपने गांव आने की दावत दी, हमारी खिदमत की, तवाज़ो की, हमें अपना कीमती वक्त दिया और हमें अपने गांव का विज़िट करवाया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर की तारफ है ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਈਦ ਅਖਤਰ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮਕਾਨ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੇ ਜੀ ਸਰ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪਜ਼ੀਰ ਹੋ? ਜੀ ਸਰ ਦੋਂਦੇ ਇੱਥੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨਾ ਦਾਦੇ ਹੋਰੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਿਹਾ। ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ? ਜੀ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਦੋ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ? ਦੋ ਤਿੰਨ ਆਏ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜੀ। ਦੋ ਤਿੰਨ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਨੇ? ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕਮਰੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਦੇ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੋ ਕਮਰੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਮਕਾਨ ਤੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਦੋ ਹੀ ਕਮਰੇ ਨੇ? ਦੋ ਹੀ ਕਮਰੇ। ਵੈਸੇ ਵੱਡੇ ਨੇ? ਸਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਉਹ ਸਿੱਖ ਦੀਆਂ ਇਹ ਬੈਠਕ ਬਣੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਦੇ ਡੰਗਰਾਂ ਵਾਲੀ ਵੇਲੀ ਹੋਈ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਨਾਮ ਪਤਾ ਹੈ? ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਅਮਰ ਸਿੰਘ? ਅਮਰ ਸਿੰਘ
ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਕੋਈ ਚੌਧਰੀ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜੀ? ਚੌਧਰੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਪਤਾਸ਼ਾਂ ਹੁਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਕੋਲ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਨਹੀਂ, ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਹੋ ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਇਟਾ ਗਰਕ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਬਾਹ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਦੌਰ 'ਚ ਉਹਦਾ ਉਹਨੇ ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਉੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਖਰੀਦੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਵਾਰਸਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਸਨ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖਰੀਦੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਾਮੀ ਹੋ? ਜੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਹੜੀ ਬਰਾਦਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਅਨਸਾਰੀ ਬਰਾਦਰੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸਮੇ ਗ੍ਰਾਮੀ ਕੀ ਹੈ? ਰਿਆਸਤ ਅਲੀ। ਰਿਆਸਤ ਅਲੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਕਾਨ ਨਾਲ ਹੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਅੱਲਾ ਬਖਸ਼। ਤੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ? ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਬਲਾਕੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਖਰੀਦੀ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਅਮਰ ਹਾਂ, ਸਿੰਘ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਦੇ ਹਨ ਲੱਗਦੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਜਰਾਂ ਟੁਰ ਗਿਆ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹ ਖਰੀਦ ਕੇ ਫਿਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ? ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕੋਈ 60 ਕੁ ਸਾਲ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਇਹ ਬੈਠੀ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਪੁੱਟੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਸਿੱਖ ਹਨ ਨਾ ਬਰਾਦਰੀ ਉਹਦੀ, ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਯਾਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੂੰ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਬਾਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਹੈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟਣ ਦਾ ਕੀ ਲੱਗਣਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬੇ ਔਲਾਦ, ਹੈ ਵੀ ਬੇ ਔਲਾਦ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਥੜੇ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ, ਥੜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਤਰੌਂਕਾ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਖੇਡਣ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਰੌਣ ਦੇਣ ਲਾਵਾਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੂਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟਿਕਰੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੇ ਖੂਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਦਰਖਤ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਖੂਹੀ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਮਾਛੀ ਨੇ ਪਾਣੀ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ ਭਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਥੜਿਆਂ ਤੇ ਰੋੜਨਾ, ਉਹਨੇ ਕੁਰਸੀ ਡਾ ਕੇ ਬਹਿ ਰਹਿਣਾ, ਝਾਰੀ ਪੀਂਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਖੇਡਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਸਹੀ ਹੋ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਜੋ ਕਿ ਤੂੰ ਨਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਬਣੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਇਹ ਦੀਵਾਰ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੀ, ਪਰਲੀ ਤੋਂ। ਇਹ ਦੀਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਫਰੰਟ ਵਾਲੀ ਹੈ ਇਹ ਬਾਅਦ ਚ ਬਣਾਈ ਗਈ? ਇਹ ਬਾਅਦ ਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੋਂ ਪਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਇਹ ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ? ਆਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬਾਂ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅੰਦਰ ਹੈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਨਕਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਧਰ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਇੱਧਰ ਆਇਆ। ਸਹੀ। ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਚਲੇ ਜਾਓ ਅੰਦਰ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਓ ਬਣਾ। ਖੁੱਲੇ ਦਿਲੋਂ ਕੇ ਬਣਾਓ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੰਜ ਕੇ ਅੱਜ ਅੰਦਰ ਅਗਲੇ ਕਮਰੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਤਾ ਕੀ ਉਧਰ ਵੀ ਬਣਾ ਲਓ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸਾਡੇ ਰਿਆਸਤ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੀਵਾਰ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬਣਾਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਵੈਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਹਵੇਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੇ ਇੱਕੋ ਬਾਹਰ ਦਾ ਗੇਟ ਇੱਥੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਘਰ ਵੀ ਇਹ ਇਸ ਹਵੇਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਾਂਜੀ, ਹੈ? ਇਹ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕ ਕਮਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿੱਚ ਤਰੇ ਫਰਾਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁੰਤਕਿਲ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ, दोस्तों, अब हम जिस जगह मौजूद हैं ये रिहाइश गाह है यहाँ की मशहूर शख्सियत जिनका ज़िक्र हम पहले कर चुके हैं, चौधरी शमसदीन गुज्जर साहब की। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर जी, तारुफ करवाना अपना। जी, मेरा नाम मोहम्मद सदीक गुज्जर है ਤੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ। अच्छा अच्छा, सही है। ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਹਰ ਬਰਾਦਰੀ ਹੈ, ਗੁੱਜਰ ਨੇ, ਪਠਾਨ ਨੇ, अक्सरियत केड़ी बरादरी दी है? ਮੈਕਸਿਮਮ ਮਹਿਰ ਬਰਾਦਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। महर बरादरी ज़्यादा ਮਹਿਰ है। ਬਰਾਦਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। हाजरीन दे विच केड़ी बरादरी शामिल है? ਗੁੱਜਰ ਦੇ ਪਠਾਨ ਨੇ, अच्छा ਪੰਜਾਬੀ ਪਠਾਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। अच्छा ਗੁੱਜਰ ਪਠਾਨ ਤੇ ਮਵਾਤੀ ਇੱਕ ਦੋ ਘਰ ਆਣਿਆ ਦੇ ਨੇ, ਬਸ ਹੈ ਮੁਹਾਜਰ ਹੋ ਗਿਆ। ठीक हो गया। ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਾਜਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਟ ਹੋਈ, ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਮਿਲੇ ਸਿੱਖ ਗਏ ਸਨ। इस पिंड च तुहाडे दादा जी आए सन? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸਨ। अच्छा अच्छा। ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ੁਕਰ ਜੀ। ਉਹ ਦੋ ਭਾਈ ਸਨ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ ਇੰਡੀਆ 'ਚ? ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਏ ਸਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਤਹਿਸੀਲ ਦਸੂਹਾ, ਪਿੰਡ ਧੌਲੀਆ ਸੀ, ਟਾਣੇ ਗੁਜਰਾਂ ਸੀ। ਸਹੀ, ਠੀਕ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕਮ ਜੀ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਜੀ। ਸਰ ਜੀ, ਕੀ ਤਾਰਫ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਾਸਟਰ ਤਾਹਿਰ ਅਜ਼ੀਜ਼, ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਗੁੱਜਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਡੱਲੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਸਕੂਲ ਅੱਛਾ। ਟੀਚਰ ਹਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਤਰਸਿੱਕਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਰਕਜ਼ ਬੁੱਢਾ ਗਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਸਿੱਕਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਤਰਸਿੱਕਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਜੀ ਜੀ, ਤਰਸਿੱਕਾ। ਸਹੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ 2009 ਦਾ ਅਪੁਆਇੰਟੀ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਫਸਟ ਹੋ। ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ 2009 ਤੋਂ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਹੈ ਜਾਂ ਜੀ, ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ? ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ? ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ
ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੱਲ ਜੇ ਇੱਕ ਜੈਸਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। सर जी तारुफ करवाना अपना ज़रा। मेरा नाम जी चौधरी शमसदीन गुज्जर है जी। मैं डल्ले की गराया तो जनरल काउंसलर है इस टाइम। माशाल्लाह। इस तो बाद अलहमदुलिल्लाह अरसा 20 साल तो प्राइवेट स्कूल चला रहे हैं। अच्छा। जिहदे च इस पिंड दे जिन्ने गरीब ते यतीम बच्चे ने वो फ्री तलीम हासिल कर रहे हैं। माशाल्लाह। इस तो इलावा एक और साडा ऐलान है इस पिंड च, अगर इस गाँव की कोई बेटी किसी वजह नाल डिवोर्स की सूरत च या कोई होर मामले च वापस आ जाती है, ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਬੁੱਕਸ ਵਗੈਰਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫ੍ਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਫ੍ਰੀ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਨਜ਼ੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋ ਅਰਸਾ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤਨਜ਼ੀਮ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਤਨਜ਼ੀਮ? ਲਿਟਰੇਸੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਦਾਰਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ ਸਕੂਲ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਤਾਦਾਦ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ? ਤਕਰੀਬਨ ਬੱਚੇ ਇਸ ਸਕੂਲ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਤੇ ਕੋ 80-82 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਚੇ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ, ਜਜ਼ਾਕੁल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम मोहतरम, की तारफ है ਤੁਹਾਡਾ? जी खाकसार ਦਾ ਨਾਮ ਹਾਫਿਜ਼ ਜਮੀਲ ਹੈ। ਡੱਲੇ ਕੀ ਖਾਕਸਾਰ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਕਿਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ, ਜੀ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁੰਡੇ ਕੀ 35-40 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੀਚਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਤੇ ਕੋਈ ਤਾਰਫ ਨਹੀਂ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ? ਅੱਬਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅਬਦੁਲ ਕਰੀਮ। ਅਬਦੁਲ ਕਰੀਮ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਟੀਚਰ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਅੱਛਾ, ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨੀ ਏਜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? ਏਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 84 ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ। ਕਿਹੜੀ ਬਰਾਦਰੀ ਨਾਲ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਮਿਊਰ ਰਾਜਪੂਤ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਏ ਸਨ ਜਾਂ ਦਾਦਾ ਜੀ ਆਏ ਸਨ? ਨਹੀਂ, ਦਾਦਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸਨ ਸਾਡੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ। ਅੱਛਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ 'ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਉਹ ਹੀ ਸਨ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜ ਉਦੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 25-26 ਸਾਲ ਸੀ ਜਦੋਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਏਜ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਏ ਸਨ? ਅੱਬਾ ਜੀ ਦੀ ਏਜ ਉਦੋਂ 7 ਕੁ ਸਾਲ ਸੀ ਤਕਰੀਬਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ 'ਚ ਹੈ ਨੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ? ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਮਰੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਇਹ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਪਿੰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲੀਆਂ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੇ ਮਰਖਬ ਗਏ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾ ਦਿਓਗੇ? ਜ਼ਰੂਰ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਬਾ ਜੀ ਹਰ ਵਕਤ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਜੌਬ ਕਰਨਾ ਸਿਆਲਕੋਟ। ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰ 'ਚ, ਕਿਹੜੀ ਫੀਲਡ? ਸਰਜੀਕਲ ਫੀਲਡ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? क्वालिफिकेशन मेरी ग्रेजुएट है। माशाल्लाह, ये ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। दोस्तों, अब हमें दीजिए इजाज़त। इसी के साथ वीडियो करते हैं ख़त्म। मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो में, फिर किसी नए गांव में, फिर किसी नए शहर में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।